వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజితం. నేను మీ సాయి సుధా. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ₹1 కోటి విలువైన గంజాయి స్వాధీనం. మీడియాకు వివరించిన భద్రాచలం ఏఎస్పీ పంకజ్. GLSVF-12 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం. నిప్పులు చెరుగుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన రాకెట్. విశాఖ రాజధాని రెడీ, మనుషులు రావడమే మిగిలింది. మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. కోరుట్లలో నిరుపేదల గుడిసెలను తొలగించిన అధికారులు. పోలీసులకు మహిళలకు మధ్య తోపులాట. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ₹1 కోటి విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు భద్రాచలం ఏఎస్పీ పంకజ్ తెలిపారు. ₹1 కోటి విలువైన 1/2 టన్ను గంజాయిని పట్టుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. కూనవరం రోడ్ చెక్ పోస్ట్ సిఆర్పీఎఫ్ క్యాంప్ వద్ద శ్రీకాంత్ ఎస్ఐ పోలీస్ సిబ్బంది వాహనాలు తనిఖీలు చేస్తుండగా మల్కాన్గిరి ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన 2 వ్యక్తులు ట్రాక్టర్లో 485 కిలోల గంజాయిని ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దుల్లో గల మల్కాజ్గిరి నుండి కరీంనగర్కు తరలిస్తుండగా పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. రఘునాథ్, రబీంద్ర ఇద్దరిని పట్టుకోగా మరో 6 ఈ అక్రమ గంజాయి తరలింపులో భాగస్వాములుగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఒక్కొక్క గంజాయి ప్యాకెట్ 5 కిలోల బరువు ఉండగా మొత్తం 97 ప్యాకెట్లు ఉన్నాయన్నారు. గంజాయి తరలింపుకు ట్రాక్టర్ ట్రాలీకి సీక్రెట్ ఛాంబర్ను ఏర్పాటు చేసుకుని పలుమార్లు విజయవాడ, గుంటూరు, కరీంనగర్లలో అమ్మినట్టుగా ఏఎస్పీ తెలిపారు. భద్రాచలం టౌన్ సిఐ నాగరాజు రెడ్డి కేసు నమోదు చేసి 2 నిందితులను రిమాండ్కు తరలించారు. నెల్లూరు శ్రీహరికోటలోని షార్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి GSLV-F-12 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. షార్ రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రంలోని సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుండి సరిగ్గా 10:42 రాకెట్ నిప్పులు చెరుగుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆపై నిర్ణీత సమయంలో NVS-1 ఉపగ్రహాన్ని రాకెట్ కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఉపగ్రహం దేశీయ నావిగేషన్ సేవలు అందించనుంది. GSLV-F-12 రాకెట్ పొడవు 51.7 మీటర్లు, బరువు 420 టన్నులు. రాకెట్ ప్రయోగం సక్సెస్ అవడంతో సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని మిషన్ కంట్రోల్ సెంటర్లో శాస్త్రవేత్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంపై సహచార శాస్త్రవేత్తలను ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ అభినందించారు. आंखों देखा हाल आप तक लाने के लिए हम श्रीहरिकोटा से के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस प्रमोशन से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक उपलब्ध करा रहे हैं. यह मिशन जिसका नाम है GSLV-F-12 NVS-1 मिशन, इसमें GSLV-F-12 रॉकेट का प्रमोशन आज 29 मई 2023 को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 10:42 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जा रहा है. Namaskar and good morning to the viewers. You are watching the launch event of GSLV F-12 NVS-01 mission live on Doordarshan National. I am Madhuri giving the commentary in English for the launch event. With me is my co-commentator Shri Vikas Varnkar giving commentary in Hindi. The launch of GSLV F-12 NVS-01 is scheduled to take place today, the 29th of May 2023 at 10:42 hours Indian Standard Time from the second launch pad. Of you, congratulations for the excellent GSLV F-12 NVS-01 mission outcome. I am very happy to announce the NVS-01 navigation satellite for the Navi constellation has been placed in the precise orbit by GSLV F-12 vehicle. Congratulations to the entire team ISRO for making this mission happen. As all of you are aware, this mission of GSLV F-12 is after the debacle that we had. See, last flight GSLV F-10 anomaly was heartbreaking for all of us. But Chairman ISRO was always acting as a morale booster because of the constant encouragements and encouragement directors, the core team along with the SDS has recovered fully
and the cryo stage is modified with the FAC recommendations. I especially compliment IPRC, LPSC teams for bringing out the cryo stage with the support of BSSC and the SDSC. I salute the SDS and SR teams spread across the various centers of ISRO. I do believe that Naughty Boy has been fully tamed. Respected Chairman, Directors, distinguished invitees, a very good morning. The launch of NVS 01 is an event which all of us in the navigation community have been looking forward to for quite some time because of two reasons. One is we have included the popular civilian band L1, and the inclusion of this band will make us interoperable with international operators. Second, and the most important reason is we have included our very own indigenous atomic. Said, let me congratulate Team ISRO as well as Chairman ISRO and all the stakeholders in this mission. And as we celebrate 70 years of climbing of Everest, it was a field task for Team ISRO. It is like climbing Everest only. And once again, I compliment all my team members at Space Application Center for developing an excellent payload. Director of the Satellite Center, Mr. Shankaran. Good morning. After a long time, a satellite going into geo orbit has been launched by us. Of course, last year we had the commercial launch for NSIL, but our own satellite, it's quite some time we are having a launch. And today, on a hot summer day in Shar, where the temperature is more than 40, but you feel like 50, what more pleasure than having an operational satellite with GSLV putting it in the. విశాఖ పరిపాలన రాజధానిపై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. విశాఖకు రాజధాని ఇప్పటికే వచ్చేసిందన్నారు. మనుషులు రావడమే ఇక విశాఖకు మిగిలి ఉందన్నారు. రాజధాని వెంటే మెట్రో రైలు వస్తుందని, అమరావతి ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థమా అని బొత్స ప్రశ్నించారు. రాజధానిలో ఒకే సామాజిక వర్గం ఉండాలని రాసి ఉందా అని ఆయన నిలదీశారు. అవినాష్ రెడ్డి కేసులో రోజుకో డ్రామా ఆడుతోంది సిబిఐ అని బొత్స వ్యాఖ్యానించారు. రాజమండ్రిలో మహాడ్రామా జరుగుతోందని, ఎన్టీఆర్ చావుకు చంద్రబాబే కారణమని ఆయన ఆరోపించారు. మళ్లీ ఆయన ఫోటోకు చంద్రబాబే దండ వేస్తున్నారని బొత్స దుయ్యపట్టారు. ఈరోజు రాజమండ్రిలో ఒక రాజకీయ డ్రామా జరుగుతుంది. మహానటుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని తుదముట్టించి మళ్ళీ ఆయన పేరు మీద ఇవాళ యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ కొత్త డ్రామా వీళ్ళ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన చావుకు కారణమే చంద్రబాబు నాయుడు. ఆయన ఆత్మ శోభించడానికి కారణమే చంద్రబాబు నాయుడు. మళ్ళీ ఇవాళ ఆయన్ని స్తుతిస్తున్నాడు. ఆయన ఆత్మ ఎక్కడుందో కానీ ఆ మహానుభావుడు ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని ముందుగా కోరుకుంటూ, చంద్రబాబు నాయుడు డ్రామాలు కట్టించు, వాస్తవాలకు రా. నువ్వు కూడా రామారావు గారి లాగా మహానటుడు అనుకుంటే పొరపాటు. ఆయన నటన చేస్తే ప్రజలు ఆ నటనలో చూసి అది నటన లేకపోతే నీ జీవితం అనుకునే స్థితిలో ఆయన నిజ జీవితాన్ని నటన కూడా నీ జీవితంగా నిరూపించుకునే వ్యక్తి మహానుభావుడు. నువ్వు ఏది మాట్లాడినా ఏది చేసినా అన్నీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా మీరు చేస్తున్న డ్రామాలు అందరికీ తెలిసిపోతున్నాయి. ఇవాళ తీర్మానాలు పెట్టారు, 153 పేజీలతో తీర్మానాలు. ఎందుకు ఒకదంపుడు మాటలు? స్ట్రైట్గా నీ ఉన్న కాలంలో నీ పేరు మీద చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకా ది బ్రాండెడ్ ఇది ఆ న్యాయంలో ఈ సంక్షేమం జరిగిందని
లేదు రామారావు గారు పెట్టిన ₹2 మీ ఎలాగైతే పేటెంటో, లేదు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టినప్పుడు ఉచిత విద్యుత్ ఏదైతే పేటెంటో, లేదు రామారావు గారు పెట్టినప్పుడు వచ్చి హార్స్ పవర్ ₹50 కరెంట్ ఇచ్చామని చెప్పి ఏ విధంగా చెప్పుకునేవారో, మహానుభావుడు రాజశేఖర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఫీజు రింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని పెట్టారో, ఆ తర్వాత రాజశేఖర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎన్నో పథకాలు పెట్టిన నేపథ్యం. 1 2 3 అటు విద్యార్థులకు కానీ, ఇటు రైతులకు కానీ, ఇది రైతు కూలీలకు కానీ, సామాజిక కానీ, శ్రామికుడికి కానీ, అందరికీ కూడా అలాంటిది ఏదైనా ఒక పథకాన్ని, ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణం సంగెం రోడ్లోని ప్రభుత్వ స్థలంలో నిరుపేదలు వేసుకున్న గుడిసెలను అధికారులు తొలగించారు. అయితే ఆ స్థలాన్ని తమకే కేటాయించాలంటూ మహిళలు ఆందోళన చేస్తున్నారు. సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో 46 రోజులుగా మహిళలు గుడిసెలు వేసుకొని ఆందోళన చేస్తున్నారు. పోలీసులు సిపిఎం జెండా గద్దెను, గుడిసెలను బీజేపీతో తీసివేశారు. దీంతో గుడిసెల తొలగింపును నిరసిస్తూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి మహిళలు బయలుదేరారు. పెద్ద ఎత్తున ఆర్టీఓ ఆఫీస్కు వెళ్తున్న మహిళలను సిపిఎం నేతలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులకు మహిళలకు మధ్య తోపులాట జరగడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. పోలీసులు మహిళలను ఈడ్చుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. కానీ పోలీసు వాళ్ళు కూడా బాగా మాకు సహకారం చేశారు. వాళ్ళు మమ్మల్ని ఒక్క రోజు కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. చెప్తాను సారు పెద్ద సారు మీకు మాట ఇచ్చిండు, మీరు వేరే అర్ధగంటలు ఉంటాడు. కోరుట్ల నియోజకవర్గం బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు కోడిపల్లి గోపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జగిత్యాల కలెక్టరేట్లో ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో వినతి పత్రం అందజేశారు. సకాలంలో రుణమాఫీ చేయాలని, బ్యాంకర్లు రుణాలు చెల్లించాలని, వేధింపులు ఆపాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు ₹1,00,000 రుణమాఫీని ఏకకాలంలో చేయాలని వారు కోరారు. అదేవిధంగా బ్యాంకర్లు రైతుల రుణాలు చెల్లించాలని కోరుతూ వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బ్యాంకర్ల వేధింపులు ఆపివేయాలని కోరారు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జగిత్యాల బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా తెలియజేసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తుంది కదా ఇంట్రెస్ట్ మాకు వస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకే ఇప్పుడు ఇబ్బంది మేము మొత్తం రుణం కట్టేస్తే మళ్ళీ రాదు అని వల్ల వీళ్ళ భయం, లేకపోతే ఎందుకు కట్టరు మేడం? ఏం జరిగిందంటే రోజు ఫోన్ చేస్తారు బ్యాంకు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఇక మాకు దడదడ అంటుంది. దేనికోసం చేస్తారు? రుణం ఇచ్చిండ్రు 90,000. 90,000 ఇస్తే 90,000 కట్టమని అంటే అడ్డీలు కట్టమంటే 2 సంవత్సరాలు కట్టి ఇక మాఫీ చేస్తారని మేము ఊకున్నాం. ఈ 2 ఏళ్ళ నుంచి ఊకుంటే ఇప్పుడు వారం రోజులే రోజు ఫోన్ చేస్తుండ్రు. అట్లా పైసలు వస్తున్నాయి, మీరు అసలు వడ్డీ కట్టుండ్రు అని రోజు ఫోన్ చేస్తాం. ఇక మేము ఎక్కడికే కడదాం, పంట లేదు, అట్లు మొన్న రాళ్ళ వానగొట్టి ఎక్కడికే కడదాం, తినటానికే ఇప్పుడు వాటిలో లేదు, బియ్యం లేవు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ప్రజావాణిలో రైతుల సమస్యలపై వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2018 ఎలక్షన్లో ₹1,00,000 రుణాన్ని ఏకకాలంలో మాఫీ చేస్తా అని రైతులకు హామీ ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ హామీని నెరవేర్చకపోగా గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా మేము రుణమాఫీని ఈసారి చేస్తాం, బడ్జెట్ కేటాయించడం, ఖచ్చితంగా రుణమాఫీ చేస్తామనుడుతో రైతులందరూ కూడా బ్యాంకుకి వెళ్ళి రెన్యువల్ చేసుకోలేదు. దాని కారణంగా బ్యాంకర్లందరూ కూడా రైతులకు ఫోన్ చేసి మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు ఇంటికి వచ్చి రైతులందరినీ ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం చెప్పిన మాట అయిన రైతులు రుణాన్ని కట్టలేదు. ఆ సమయంలో మాఫీ జరగకపోగా రైతులకు వడ్డీ భారం 7% ఉన్న వడ్డీలో 3% కేంద్ర ప్రభుత్వం వడ్డీ ఇస్తున్నది, 4% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలా. అయినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ వడ్డీ ఇవ్వకపోగా మీరు రెన్యువల్ చేసుకోకపోవడంతో 13% వడ్డీ కట్టాల్సి వస్తుంది. మాఫీ అంతా కూడా ఈ వడ్డీలకే సరిపోయే పరిస్థితి ఉంది. అయినప్పటికీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాఫీ చేస్తలే, రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈరోజు కలెక్టరేట్ల రుణమాఫీ పైన గతంలో ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా ఇక్కడే వేసిన గుంగడ అక్కడనే ఉంది. ఇలా రైతుల పరిస్థితి అగోమచారంగా ఉంది. ఈ తీసుకున్న రుణం కేంద్ర ప్రభుత్వం 3% రుణంలో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. ఇంకా 4% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల అయ్యాక మొత్తానికి తడిసిపోపడై ఒక్కొక్క రైతుకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గతంలో ₹1,00,000 తీసుకుంటే ఇప్పుడు 2 లక్షల దాకా తయారైంది. వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే కేవలం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక ఎలక్షన్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈ టైంలోనన్నా మాఫీ చేస్తారని ఆలోచన కొద్దీ రైతులంతా కట్టకుంటున్నారు. వాళ్ళు ప్రతి బ్యాంకర్ వాళ్ళ మీదకి వచ్చి తలుపు తీసే పరిస్థితికి వచ్చింది. కొన్ని బ్యాంకులు అయితే కొన్ని మన కోర్టు నోటీసులు ఇచ్చుకుంటా తలుపులు తీసే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే ఎంత దారుణంగా ఉందో చూడండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి, కేవలం వాళ్ళ ఓటు బ్యాంక్ కొరకు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వస్తాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని ఏ కారణంతో వ్యతిరేకిస్తున్నారో ప్రతిపక్ష నేతలు చెప్పాలని బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు ప్రశ్నించారు. ప్రపంచ దేశాలు మోడీ సిద్ధాంతాలను అనుసరిస్తున్నాయని అన్నారు. ఇతర రాజకీయ పార్టీల నేతలు అవినీతికి పాల్పడుతుంటే మోడీ మచ్చలేని నాయకుడిగా దేశంలో సుపరిపాలన అందిస్తున్నారని చెప్పారు. మన్ కీ బాత్లో మోడీ ఎన్టీఆర్ గురించి ప్రస్తావించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీన్ని ప్రజలు గర్వకారణంగా ప్రస్తావిస్తున్నారని అన్నారు. ఏపీలో బీసీ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి చేసినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి. అలాంటి ఎస్టీని ఎన్నో రకాలుగా మేము ఆవిడ్ని రాష్ట్రపతిగా చేసిన సందర్భంలో ఎన్నో రకాలుగా విమర్శించారు. ఆ కమ్యూనిటీని వాళ్ళని ఎన్నో రకాలుగా విమర్శించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ పేరు పెట్టు ఆ కమ్యూనిటీని పెట్టి ఏదో నరేంద్ర మోడీ గారికి వత్తాసు పలికినట్లుగా వారు ప్రవర్తిస్తుందని వారు అనేక రకాలైన కామెంట్స్ చేసి, నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేసి, ఆవేళ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రచారంలో కామెంట్ చేసి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఏ ఉద్దేశం
జనతా పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైతే ఈ పార్లమెంట్ యొక్క ప్రారంభోత్సవ సందర్భంలో దేశంలో కాంగ్రెస్ అనేక పార్టీలు ఈవేళ వ్యతిరేకించడం కేసీఆర్ ఆయన సెక్రటరియట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ ప్రారంభోత్సవ సందర్భంలో గవర్నర్ని పిలిచాడా? ఈవేళ అలాంటి కేసీఆర్ ఏ విధంగా రాష్ట్రపతి గురించి ప్రస్తావించేటువంటి నైతిక హక్కు లేని కేసీఆర్ కానీ అసలు ప్రజాస్వామ్యంలోనే విలువ లేకుండా మమతా బెనర్జీ అనేకమైన సందర్భాల్లో గవర్నర్ని ఇన్సల్ట్ చేసినటువంటి రాజ్యాంగ వ్యవస్థకి చిహ్నమైనటువంటి నేను దానికే సమాధానం చెప్పాను. నేను గవర్నర్ని పిలిచాడా కేసీఆర్ అని అడుగుతున్నా. సోనియా గాంధీని ఎందుకు పిలిచారు? కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సోనియా గాంధీని పిలిచారు. ఎందుకు పిలిచారు? రాజ్యాంగేతర శక్తులను ఎందుకు పిలిచారు? ఈవేళ ప్రధానమంత్రి ఆయన చేయడంలో తప్పు లేదు. వారిని పిలవకపోవడం అనేది ఒక రాష్ట్రపతిని ఏ విధంగా గౌరవించాలనేటువంటి ఆలోచన, స్థితి, సంపద అది భారతీయ జనతా పార్టీ సొంతం. మీలాంటి రాజ్యాంగేతర శక్తుల్ని దేశంలో క్యాపిటల్ని ఇనాగ్రేట్ చేసిన సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నర్లు పిలవకుండా సోనియా గాంధీని కూడా పిలవడం వేరే రాష్ట్రాలకి, ఇదన్నిటికి కూడా వాళ్ళ యొక్క భావజాలం రాజరిక వ్యవస్థను తలపించేటువంటి భావజాలం. అలాంటి వ్యక్తులు నరేంద్ర మోడీని ఈవేళ ఏ విధంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు? ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు? ఏ ఆలోచనతో వ్యతిరేకిస్తున్నారు? ఏ విధానాలతో వ్యతిరేకిస్తున్నారు? ఈవేళ సమాధానం చెప్పాలి. ఈవేళ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారిని ఈవేళ ఎంతో ఉన్నతంగా స్వీకరిస్తున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారి ఆర్థిక విధానాలు కరోనాను తట్టుకుని భారతదేశాన్ని నడిపించేటువంటి విధానాలు యావత్ భారతదేశానికి, యావత్ ప్రపంచానికి కూడా ఒక మార్గంగా వెళుతూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రాల్లో అవినీతి చేస్తూ కేసీఆర్ పెద్ద అవినీతిపరుడు కార్యక్రమాలు చేస్తూ మమతా బెనర్జీ కూడా ఈవేళ అనేక రకాలైనటువంటి అవినీతికర కార్యక్రమాల్లో మునిగి తేలుతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ పార్టీ అక్రమ కట్టడాలను నిరసిస్తూ ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో బంద్ విజయవంతం చేసి తహసీల్దార్ మునిందర్ కు అఖిలపక్ష నాయకులు వినతి పత్రం అందించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలోని గ్రామ సర్పంచ్ భర్త గాండ్ల కృష్ణమూర్తి సుమతి సెట్ బ్యాక్ లేకుండా ఇంటిని నిర్మిస్తూ ఆ ఇంటిని నిలిపివేయాలని నెల రోజుల పాటు బీజేపీ, కాంగ్రెస్ అఖిలపక్ష నేతలు అధికారులకు విన్నవించుకున్న ఆయా శాఖల అధికారులకు వినతి పత్రాలు అందజేసినా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంపై అఖిలపక్ష నేతలు మండిపడ్డారు. అక్రమంగా ఇల్లు నిర్మిస్తున్న సర్పంచ్ వెంటనే నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న ఈవోను వెంటనే నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న ఈవోను వెంటనే అక్రమ నిర్మాణం వెంటనే ఇంటితో చాలా గొడవ వేసి ఇంత గొడవ వేసినా కూడా మిగతా కూడా తగ్గట్లేదు. కిట్టు అటు ఓకే. కూడా ఏమైనా ఇల్లు కట్టుకున్నాను బార్ఫెట్లకి ఇచ్చింది. అందరూ ఒకసారి చూడండి.
పంచాయతీ ముస్తాబాద్లో గత నెల 15 రోజుల నుంచి మరి అక్రమంగా సర్పంచ్ నిర్మిస్తున్న ఇంటిని వెంబడే పనులు ఆపేయాలని, అదేవిధంగా అక్రమ నిర్మాణం వెంబడే వారికి నోటీసులు ఇవ్వాలని గత నెల రోజుల నుంచి ఇటు అఖిలపక్షం కానీ ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ పోరాడుతూ అందులో భాగంగానే మరి ఉపేంద్ర గౌడ్ మరి గత నెల రోజుల నుంచి ఆయన ప్రతి ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గరికి, ఎంపీడీఓ గారి దగ్గరికి, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి, డిఈఓ గారి దగ్గరికి, ప్రతి ఆఫీసర్ దగ్గరికి పోయి, డిపిఓ గారి దగ్గరికి, ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్ పోయి మరి అక్రమంగా 16 ఫీట్లకు ఎదురులకు ఇబ్బంది పెట్టి సత్యనారాయణ పార్వసత్యనారాయణ అనే వ్యక్తికి ఇంటి ఎదురుగానే 16 ఫీట్లకు పర్మిషన్ జబర్దస్త్గా ఇచ్చి ఆయన కొంచెం ముందు జరిగితే ఆయన పనులు ఆపించి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టి ఈరోజు 16 ఫీట్లకు సెట్ బ్యాక్ చేసి కట్టిపించింది. ఆ ఇంటికి ఎదురుగానే ఇవి మాత్రం 12 ఫీట్లకు పర్మిషన్ తీసుకొని మరి వార్డు సభ్యులు కూడా ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. గతంలో కూడా సత్యం వార్డు మెంబరు, మిగతా వార్డు మెంబర్ కూడా మాకు తెలియకుండానే, మాకు చెప్పకుండానే చేసిందని వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇంత అన్యాయంగా జరుగుతుంటే మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులంతా ఆమెకు మద్దతుగా తెలుపుతున్నారు. ఈరోజు చూసినట్టయితే మీరు ప్రజలారా, ముస్తాబాద్ గ్రామ ప్రజలారా, మీరు ఒకటి గమనించాలి. మన పక్క గ్రామాలు చిన్న గ్రామాల్లో మాత్రం 30 ఫీట్ల రోడ్డు ఉండాలి, 40 ఫీట్ల రోడ్డు ఉండాలి, వాళ్ళ ఊర్లు అందంగా ఉండాలి. మన మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అందరు పొద్దుల్లో ఇక్కడికే వస్తారు, ఇక్కడే రాజకీయం చేస్తారు. ఇక్కడ మాత్రం 12 ఫీట్లు ఉండాలి. ఎంతవరకు న్యాయం? మరి ముస్తాబాద్ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. మరి పక్క చిన్న గ్రామాలకేమో రాష్ట్ర అవార్డు రావాలి, ఇండియా బ్యాంక్ అవార్డు రావాలి, కానీ ముస్తాబాద్ మన గ్రామానికి మాత్రం ఏ అవార్డు రావద్దంటే ఏం చేయాలి? అన్ని 12 ఫీట్లకు 10 ఫీట్లకు. పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో విద్యార్థులు చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలం కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రభుత్వ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 1991, 1992 విద్యా సంవత్సరంలో 10వ తరగతి చదివిన పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో వారు చదువుకున్న పాఠశాలలో ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. 32 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకే వేదికపై కలుసుకొని తీపి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. వారితోటి చదువుకున్న మిత్రులు అకాల మరణం పొందిన వారికి నివాళులర్పించారు. గురువులతో కలిసి విద్యార్థులు ఆత్మీయంగా పలకరించుకున్నారు. తోటి మిత్రులు, ఆయా వృత్తులలో స్థిరపడిన పూర్వ విద్యార్థులు తమ గత స్మృతులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆటపాటలు, నృత్యాలు చేస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. తాము చదువుకున్న పాఠశాలలో కలిసి తిరిగి పూర్వ అనుభవాలను స్మరించుకున్నారు. గురువులందరికీ కూడా పాదాభివందనం. మరియు 30 సంవత్సరాల తరబడి మనందరూ కూడా కలుసుకొని మరి అందరూ మాట్లాడక కూడా అందించండి. చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు అందరు ఫోన్లు బంద్ చేయరు ప్లీజ్. ప్రయత్నం చేయండి. ఆ ప్రయత్నంలో బాలరాజులు, దేవానందం, ఒక 40 బాగా యాక్టివ్గా తీసుకొని నిర్మాణం డేటా వేసి మీ అందరినీ కూడా కలపడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు. తిరిగి లాస్ట్ నా దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఫిక్స్ చేసి మా మిత్రుల దగ్గర మిత్రులతో నేను ఫోన్ చేస్తున్నా అందరూ సమీకృతమైనట్లు చాలా సంతోషకరం. ఇన్ని రోజుల తర్వాత మీరు చెప్తే చిన్నప్పుడు అందరం కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళం. ఇక్కడ ఇప్పుడు మన పిల్లలు పెద్దలు అయిపోయారు. చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఈ పిల్లలంతా కూడా ఉద్యోగస్తులు, పెళ్లిళ్ళు అయినాయి. మనవరంతా కూడా తప్పనిసరి. ఎందుకంటే 90 కూడా మొదలనే అయిపోయింది అనిపిస్తుంది నాకైతే. కానీ మన వయసు పిల్లలుగా ఉన్నారు. పిల్లలు ఉంటే ఆలస్యం వాళ్ళు పెద్ద ఎదురు, పెళ్లిళ్ళు ఎదురు, జాబులు చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఈ సందర్భంగా ఒకటి నా ఆలోచన ఏంటంటే మనందరం కూడా ఒక గ్రూప్గా తయారైనాము. ఆ గ్రూప్ను అన్నీ కొనసాగిస్తూ మనిషి ఒక 100 రూపాయల నెలకు అందరూ కలిసి జమ చేసి ఏదైనా పేదవాళ్ళు ఉంటే ఆడపిల్ల పెళ్లి కానీ
మన వంతు సహకారం ఇద్దాం. దృష్టి కూడా తప్పకుండా గుర్తుకుంటుంది. కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచన చేయగలం తప్పకుండా. ఎందుకంటే కొంచెం పేదవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనలో, అంతా బాగా ధనవంతులకు లేరు. ఆ పేదవాళ్ళు కూడా మన వంతు సహకారం చేస్తే బలగం సీన్ మనకు గుర్తొస్తుంది. అందరం కూడా ఈ విధంగా ఎవరికైతే డబ్బున్నా ఇలా లేని వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ రమ్మని. ఎందుకంటే మన మిత్రులు సహోదరులు చేతి కలుపుకొని ఆడుకొని పెరిగిన వాళ్ళం, పెద్ద స్థాయికి వచ్చేది అందరూ. కాబట్టి ఒక్కసారి మరోసారి నేను మీకు అందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా దర్శనకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ గ్రూప్ అయితే మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి దేవానందం సురేందర్ గారు కూడా ఒక అకౌంట్ సురేందర్ గారి మీద డాక్టర్ సురేందర్ గారు పెట్టేస్తారు ముందుకు డబ్బు అనే డబ్బులు పెట్టి ఈ ఆదేశం మన చేతులు. కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ గృహాలు బేస్మెంట్ దశలోనే కూరుకుపోతున్నాయి. వివిధ మండలాల పేద ప్రజలు డబుల్ బెడ్రూమ్ గృహాల కోసం దరఖాస్తులు పెట్టుకోవడంతో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం చుట్టూ చెప్పులు అరిగేలా తిరిగి బేజారిల్లిపోయారని సిపిఐ నాయకులు అల్లూరి లోకేష్ ఆరోపించారు. సోమవారం ప్రజావాణికి ఆయా గ్రామాల నుండి వచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ గృహలక్ష్మి లబ్ధిదారుల ఆర్జీలు వెల్లువెత్తాయి. కొమురంభీం జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు పునాదులు దాటిన దాఖలాలు అయితే లేవు. దీనిపైన మరి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు? ఈరోజు కొమురంభీం జిల్లాలో చూస్తే సిపిఎం పార్టీ అనేక గ్రామాలలో మండల కేంద్రాలలో సర్వే చేసింది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 10వ దశాబ్ది ఉత్సవాలను జరుపుతుంది. ఇప్పటికీ కూడా ఆసిఫాబాదు జిల్లా కేంద్రంలో కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ అని ప్రకటించారు తప్ప డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఇంకా రాలేదు. డబుల్ బెడ్రూమ్ కోసం ప్రభుత్వము పిల్లర్లు వేసింది, పిల్లర్లు వంగిపోయినాయి తప్ప కనీసం బేస్మెంట్లు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పక్కనే వాంకిడి మండలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరికి ఇంకా రాలేదు. డబుల్ బెడ్రూమ్ కోసం ప్రభుత్వం చెప్తుంది తప్ప ఇవ్వట్లేదు. ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం, ఈ 10వ కార్యక్రమాల సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జూన్ 2 నుంచి 20 తారీఖు వరకు వారోత్సవాలను జరుపుతుంది. ఇవాళ చాలామంది పేద ప్రజలు, మహిళలు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తుందని కాళ్లకు చెప్పులు అరిగే వరకు కొమురంభీం జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళని తీసుకుని సిపిఎం పార్టీ దరఖాస్తులు ఇస్తుంది ప్రభుత్వానికి. అట్లనే కలెక్టర్ గారికి కూడా వినతి పత్రాలు ఇస్తా ఉన్నాం. మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం సిపిఎం పార్టీగా, ఏ పేద ప్రజలకైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూము గృహలక్ష్మి కింద 3 లక్షల పథకాన్ని ప్రకటించారో ఆ ప్రకటించినటువంటి ప్రకటనల వరకు పరిమితం కాకుండా ఆ పేద ప్రజలకు అది అందాల చాలా ఆశతోని ఉన్నారు. ఈరోజు అవి అందకపోతే వాళ్ళకు అందే విధంగా వాళ్ళను పట్టుకొని సిపిఎం పార్టీ వాళ్ళ పక్షాన నిలబడుతుంది. ఆ పేద మహిళల్ని మేము ఖచ్చితంగా ఐక్యం చేస్తాం, పోరాటం చేస్తాం. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ అట్లనే గృహలక్ష్మి పథకాన్ని పార్వతీపురంలోని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎలాంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉందో చూడండి. సాలూరు నియోజకవర్గంలో పాచిపెంట, మక్కువ పట్టణంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దిక్కు. అలాంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చుట్టుపక్కల ఉన్న గిరిజన గ్రామాలు అలాగే స్థానిక ప్రజలకు రోగం వస్తే ఇక్కడికే వస్తారు. అయితే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మౌలిక వసతులు సక్రమంగా ఉంటాయని గిరిజన గ్రామ ప్రజలు, స్థానిక ప్రజలు కూడా అనుకుంటున్నారు.
అయితే ఆదివారం మధ్యాహ్నం కురిసిన వర్షానికి గాలి కారణంగా విద్యుత్ అంతరాయం చోటు చేసుకుంది. 3 మండలాలకి కలిపి ఇదే హాస్పిటల్ దిక్కైతే ఈ హాస్పిటల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కరెంటు పోతే జనరేటర్ ఉండి కూడా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని రోగులు అంటున్నారు. ఈ సంఘటనపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అక్కడ స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ₹1 కోటి విలువైన గంజాయి స్వాధీనం. మీడియాకు వివరించిన భద్రాచలం ఏఎస్పీ పంకజ్. GLSVF-12 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం. నిప్పులు చెరుగుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన రాకెట్. విశాఖ రాజధాని రెడీ, మనుషులు రావడమే మిగిలింది. మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. కోరుట్లలో నిరుపేదల గుడిసెలను తొలగించిన అధికారులు. పోలీసులకు మహిళలకు మధ్య తోపులాట. ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.